ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਈ ਹੈ। मेरे सहयोगी कुमार संजीत सर जुड़ चुके हैं, उन्होंने रुख करांगे। जी कुमार, अमरीका के सैन फ्रांसिस्को तो जो भारतीय कौंसलेट के हमले की खबर है कि कुछ जानकारी इस नूं लैके है अगे की कुछ एक्शन सरकार दे वल्लों लिया जा रहा है? बिल्कुल ये जिहड़ा ये सैकेंड टाइम होया वा, क्योंकि पिछे भी होए सी हमला इहो जिहा होया सी, लेकिन उदों अग लगाने का मसला नहीं सी। इस बार अग लगाने की कोशिश की गई बिल्डिंग नूं, लेकिन ये शनिवार की देर रात कहा जा सकता। उदों ऐतवार चढ़ चुका सी, यानी कि जुलाई 2 की तड़कसार 1:30 ਤੋਂ 2:30 बजे का जिहड़ा टाइम सी जदों ये घटना वापरी है। और हालांकि जिहड़ा सैन फ्रांसिस्को का फायर डिपार्टमेंट आ, अग बुझाऊ महकमा, उन्हें बहुत जल्दी नाल इस अग ते काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं होया। वैसे भी देर रात का टाइम सी, उत्थे कोई ऑफिस दे विच सीगा भी नहीं, तो इस करके कोई जानी नुकसान नहीं होया। वैसे भी मामूली नुकसान होया, कोई एडा लंबा नुकसान नहीं होया। लेकिन ये बड़ी एक चिंता वाली घटना है। और यदी वीडियो भी एक जी सामने आ रही है, जी कि दसिया जा रहा है शायद खालिस्तानी किसी सपोर्टर्स वालों जारी की गई किसी लोकल टीवी नूं, लेकिन वो भी असी पुष्टि नहीं करते। लेकिन हाँ, साडी सैन फ्रांसिस्को के कौंसलेट अधिकारियों के नाल जिहड़ी गल हुई है उन्हें इसकी पुष्टि कर दी है भी ये घटना वापरी सी। और इस तो बाद ये बारे फैडरल एजेंसियां ते लोकल जिहड़ी पुलिस है वो लगातार पड़ताल कर रही है। ये भी कहा जा रहा कि शायद उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਟਰ हर एक धर्म हर भाईचारे दे विच कुछ ना कुछ अंसर इहो जिहे हुंदे जिहड़ी बाकी कम्युनिटी नूं बदनाम करन दी कोशिश करदे ने। सो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ बिल्कुल निखेधी की जा रही है। और जे गल की जाए इस तरह हमले की एक घटना दूजी वेर सामने आई है और इस तरह शरेआम अग लगा दिता जाना अपने आप दे विच कई सवाल ने। की लगता है कि उस मौके सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं सन जदों इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया कि कोई CCTV फुटेज या कोई होर जानकारी मिल पाई है? कुमार नहीं, हले तक ਇਹੋ जी कोई जानकारी सामने नहीं आई, क्योंकि ये देर रात का समा सीगा। उस वेले ऑफिस दे विच उत्थे कोई हुंदा भी नहींगा। देर रात नूं 1:30 बजे तो 2:30 बजे का रात का तुसीं समा समझ सकते हो। उस वेले कौन हुंदा सड़कां ते, बहुत घੱਟ लोग हुंदे ने। सो ओहो जिहा उन्हां ने टाइम लभ्या कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਮਹਿਕਮਾ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। दूसरी गल है कि जिद्दां कि कौंसलेट अधिकारियों ने सानू दस्सिया कि इहदी जिहड़ी आ पूरी जिहड़ी आ जानकारी संबंधित महकमियां नूं, उस तो बाद फैडरल एजेंसियां नूं, उस तो बाद लोकल पुलिस डिपार्टमेंट नूं दित्ती गई सी। और जिहड़ियां लोकल ते फैडरल एजेंसियां लगातार इस मामले की पड़ताल कर रही हैं और लोगों की पछाण करने की कोशिश कर रही हैं जिन्हां ने इस घटना नूं अंजाम दिता। जी ये लगता है कि खालिस्तानी समर्थक जो ने कितना किते उन्हां दे भी नां जो है वो सामने आ रहा है कि निज्जर होरां दी मौत तो बाद कितना किते उन्हां दे विच इस तरह जो है माहौल पाया जा रहा है और अजिहे दे विच ये अग जो है वो लगाई गई हो सकती है। और भारतीय राजदूत दे जिस तरह जो पोस्टर जो ने वो भी वंडे गए ने और पाड़े गए ने, तां ये किस वाल इशारा करदियां ने ये तस्वीरां? कुमार बिल्कुल तुसीं सही कह रहे हो। जिहड़ा निज्जर जिहड़ा कतल होया ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਦਲੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਦਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ
ਅਫੀਲ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਜਿੱਤੇ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਸੋ 8 ਜੁਲਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੀ ਬੇहद शुक्रिया कुमार तमाम जानकारी ਲਈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਫੌਰਨ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰਨ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਆਖਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਇੱਥੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫੌਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਉਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੜੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਤਰਫਾ ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।